Already know both of my illustrious colleagues, Tashi Vangal, DIGP Range, Gangtok Range, and Praveen Gurung, DIGP Special Branch. I'm going to take this chance. I'm going to introduce myself. I'm Ruchika Rishi. I'm an IPS officer. I have recently been given charge as IGP CID and Crime Branch and Anti-Human Trafficking Unit. And I think that although I've come recently, joined back after a bit of a break, I think I've come in a very special year. It's the 125th year of Sikkim Police. And this is a year when we've got the opportunity to do a lot of things to make our force stronger and better and to help us become that version of us which is going to serve the Sikkimese people even better than before. Now, today's meeting is about a topic that touches every part of society, and that's drugs. In fact, being from the media, you would know even better than me that India is facing very major issues related to drugs. Sikkim, as it is so far quite blessed in not having very major issues. We have cases, but not very major ones as yet. But that doesn't mean that we are going to be resting easy. We have 3 open international borders. We've got the Siliguri corridor. This is a very fast and beautifully developing tourist destination. There's a lot of people coming around. Apart from that, there is now a change in society with easy access to the internet, to social media, which is influencing our youth tremendously and is also giving them the opportunity and the access to obtain drugs online. Along with that, drugs industry itself also seems to be very competitive because it's morphing and changing very fast and you get new drugs on the market very, very frequently. Now, when we talk about drugs and we talk about the police, we think, police is all about having a heavy hand. It's about enforcement. But the fact is that enforcement is looking at the supply side of the drug scenario. It's not looking at the demand side. And when drugs are concerned, it's the demand that drives the entire issue. So the power in this scenario is actually in the hand of each and every individual who has the opportunity to try a drug or to use it again or to use it again and maybe tell other people also to use it. Now, we are thinking that in this scenario, we also are evolving as a police force. And so we think that the social side needs to be focused on as well. It's not just about awareness, it's also about prevention at this time. The Sikkim police, when working with the public, would like to go not only into public awareness about the drug menace, but a public partnership so that we can tackle this issue better. 26th June is the World's Drug Day. It's the International Day against drug abuse and illicit trafficking. Government of India has a vision that there should be a drugs-free India. This year, the Union Home Minister has declared that there should be a pan-India mass campaign to fight against drugs, which can be through awareness, which can be through destruction of drugs and other methods. So we are combining this directive along with our existing and upcoming campaign through public community policing. And so we have decided that Sikkim Police should work on this with a campaign with the theme of Youth Against Drugs. At a national level, the CID of Sikkim Police, CID branch of Sikkim Police, looks at coordination, looks at various national schemes. We have recently held the first ever NCOD meeting, that's the Narcotics Coordination Control Mechanism Center. That meeting has been held in June, and we have had the opportunity to administer an e-pledge to 50 schools so that the children there have promised that they would not be using drugs. There are various other schemes and proposals coming up too. But at a more exciting level, at the state level, we've got the Law and Order Unit, the branch I should say, and they are doing very hands-on work and very active campaigns have been going on. So for that, I'm going to be asking the IGP Gangtok Range to talk to you about the details of that. And after that, when we will then end with
special mention of a particular program that's coming up on the World Drugs Day itself, 26th June, for which DIGP Special Branch will take you through the details. So I'm handing over to my colleague now. सबैजनालाई नमस्कार, गुड आफ्टरनुन। रेन्ज या हामी डिस्ट्रिक्ट पुलिसहरूबाट हामीहरूले 3 prong स्ट्राटेजी गरेर यो वर्ल्ड एन्टी ड्रग डे हामीले सेलिब्रेट गर्दै थियौँ र यो भन्दै पनि हाम्रो एक्टिभिटिज राइट फ्रम द बिगिनिङ लास्ट इयरदेखि नै चल्दै थियो र यसपालिदेखि अझै बढेर गएको छ। नम्बर 1 हामीले के गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ तपाईँले यादै छ एन्फोर्समेन्ट एकदम हामीले स्ट्रिक्ट पाराले एकदमै स्ट्रङ पाराले गर्दैछु र हालमा धेरैवटा केसेस पनि आउँदैछ र हामीले धेरैजना पेट्रोल्सहरूलाई पक्रिँदैछु, धेरैवटा सिजर्स भएको छ, तपाईँले न्युजमा तपाईँले नै कभर गर्नुभएको छ। तर तपाईँलाई याद छ यो एन्फोर्समेन्टले चाहिँ एक हातले ताली बजाएको मात्रै हुन्छ, पब्लिक सपोर्ट पब्लिकले सपोर्ट गरेन भने, पब्लिक अगाडि आइदिएन भने, तपाईँहरू जो साधारण जनताहरू छ उहाँहरू हामीलाई यो मामलामा सकाएन भने यो एक हातले ताली बजाएर जस्तै हुन्छ मैले भनेको छु। यसमा तपाईँहरू यसपालि हामीलाई इन्स्टिट्युसनल सपोर्ट पनि पाएको छ एनसिपीबाट, पुलिस हेडक्वार्टरबाट। त्यसै कारणले हामीले यो पब्लिक अवेरनेस एकदम मेजर स्केलमा गएको छ, तपाईँहरूले कभर गरिदिनु भएको छ होला। र्यालिज हामीले एसपिओ र्यालिजतिर, यो टक्सतिर, यो एजुकेसनल मेटेरियल्सतिर हामीले रिकभरिङ युजर्स, एक्सपर्ट्स, स्टुडेन्ट्स, टार्गेट हाम्रो युथ हो, किनभने हाम्रो युथलाई हामीले यो 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 चिजदेखि बचाउनु बहुत जरुरी छ र हामीले यो यो हाम्रो सेकेन्ड प्रङमा चाहिँ अवेरनेस प्रोग्राम चाहिँ अझै पनि जारी रहनेछ। यो कन्टिन्युस एफर्ट रहनेछ। यसमा हामीले स्ट्रिट प्लेस नुक्कड नाटक सुरु गरेको छ। अहिले तपाईँले देख्नु भएको छैन भने आइन्छ, यो कन्टिन्यू प्रोग्राम छ। यो स्मल टाउन्सतिर, बजार्सतिर हामीले यो गर्ने हुन्छ क्याम्पेन। त्यहाँदेखि थर्ड चाहिँ हामीले यो कन्ट्राबेन्ड या ड्रग्स चाहिँ हामीले डिस्ट्रोय गर्ने। तपाईँहरूले यो यो ग्रोइङ सिजन हुने कारणले, यो मनसुनमा ग्रोइङ सिजन हुने कारणले यो थुप्रो गाँजाको प्लान्ट्सहरू जत्ताभावी आएको छ र हामीले मोर देन 3000 पर डिस्ट्रिक्ट गरेर हामीले मोर देन 3000 भन्दा ज्यादा प्लान्ट्सहरू हामीले डिस्ट्रोय गरेको छौँ। यो एफोर्ट पनि कन्टिन्यू रहनेछ तपाईँको। अनि यसमा यो अरू कन्ट्राबेन्ड सब्सटेन्स जो सिजरहरू भएको छ त्यसमा केस टु केस हामीले यो यो कन्ट्राबेन्ड सब्सटेन्सेसहरू डिस्ट्रोय हुन्छ र यसलाई पनि सजिलो बनाउन हामीले यो रुल्स रेगुलेसन्सहरू हामी गभर्मेन्टलाई प्रपोज गर्नेवाला छु र आगे आउने दिनमा तपाईँहरूले सुन्नुहुन्छ हाम्रो यो एफर्ट अझै पनि इन्क्रिज भएर जानेछ। हामीले यसमा चाहिँ म्याक्सिमम जतिभन्दा ज्यादा कोसिस गर्नेवाला छ र जुन प्रकारको यसपालिको क्याम्पेनमा हामीले जुन प्रकारको पब्लिक सपोर्ट पायो इट इज फ्यान्टास्टिक। यतिको सपोर्ट हामीले अहिलेसम्म देखेकै थिएन र यो खालको रेस्पोन्स पञ्चायतदेखि गाउँहरूबाट यस्तोबाट आउँदाखेरि हाम्रो अफिसर्समा जो ग्राउन्डमा छ उनीहरू एकदम इन्सपायर भएको छ। सो वी विल कन्टिन्यू। थ्याङ्क यू। नशामुक्त भारत हाम्रो लक्ष्य हो र आजको यो हाम्रो सिक्किम पुलिसको मिडिया उद्बोधनलाई हेरिरहनुभएका तमाम दर्शकहरूलाई नमस्कार भन्दै म मेरो भाग यहाँ राख्न चाहन्छु। र अहिलेसम्म हाम्रा दुई पूर्व वक्ताहरूबाट तपाईँलाई थाहा भइसकेको छ कि विगत 19 तारिक जुनदेखि सिक्किम पुलिसले राज्यव्यापी रूपमा यो नशामुक्त भारतको लागि नशा विरुद्ध विभिन्न जनजागरण कार्यक्रमहरू लिएर कार्य गर्दै आइरहेको छ र यहाँहरू सबैलाई विदित भइसक्यो कि 26 तारिक जुन इन्टरनेसनल डे एगेन्स्ट ड्रग एब्युज एन्ड इलिसिट ट्राफिकिङ छ र यो एक सप्ताह हाम्रो जुन कार्यक्रम 26 तारिक आइतबारको दिन गएर टुङ्गिनेछ भव्य रूपमा र यो विशेष 26 तारिकको दिन हामीले एउटा महत्त्वपूर्ण साङ्गीतिक कार्यक्रम राखेका छौँ गान्तोकको मनन भवनमा साँझ 5
बजेदेखि हाम्रो यो कार्यक्रम सुरु हुनेछ र यसको साह्रै बेसी प्रचार प्रसार हामीले गर्न पाएका छैनौँ अहिलेसम्म, किनभने हामी विशेष गरेर यो अवेरनेस क्याम्पेनमा नै हामी लागि परेका छौँ र आज जति पनि हाम्रा मिडियाका साथीहरू आउनुभएको छ र तपाईँहरूले हाम्रो यो 26 तारिकको जुन महत्त्वपूर्ण साङ्गीतिक कार्यक्रम छ यो विषयमा सबैलाई जानकारी दिनुहोस् तपाईँहरूको आफ्नो माध्यमबाट भनेर म भन्न चाहन्छु, निवेदन गर्न चाहन्छु। र यहाँहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो कि हाम्रो भारतवर्षको यो साङ्गीतिक क्षेत्रमा धेरैजना लब्ध प्रतिष्ठित कलाकारहरूमध्ये हाम्रो पिएमके नवीन कुमार जुन बाँसुरी वादक हुनुहुन्छ, एकदम क्लासिकल फ्लुटिस्ट हुनुहुन्छ र उहाँलाई हामीले निम्त्याएका छौँ आइतबारको कार्यक्रमको लागि र उहाँ सिक्किममा प्रवेश गरिसक्नु भएको छ 2 दिन अघि नै। र नवीन कुमार सँगसँगै हामीले बलिउडका पार्श्व गायक गायिकाहरू जस्तै हिमानी कपुर, सियाज एन्ड अब्बास, अनिता भट्ट र अन्य कलाकारहरूलाई पनि निम्त्याएका छौँ। र त्यो दिनको मनन केन्द्रमा हाम्रो जुन भव्य साङ्गीतिक कार्यक्रम हुँदैछ त्यसको प्रवेश निशुल्क छ र हामीले राज्यका सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयलाई पनि मुख्य अतिथिको रूपमा उपस्थिति दिनुहोस् भनिकन निवेदन टक्राएका छौँ र उहाँले पनि आफ्नो उपस्थिति दिनुहुनेछ। र यसका साथसाथै समाजका वरिष्ठ व्यक्तित्वहरूलाई, सङ्गीत क्षेत्रमा लागि परेका महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई पनि हामीले निम्त्याएका छौँ र आज तपाईँहरूको माध्यम मार्फत हामी सम्पूर्ण सङ्गीत प्रेमी हामी जनतालाई त्यस दिनको कार्यक्रममा आफ्नो उपस्थिति दिएर मनोरञ्जन लिनुहोस् भनिकन हामी भन्न चाहन्छौँ। र त्यो दिन को कार्यक्रम विशेष गरेर साङ्गीतिक प्रस्तुतिहरू नै हुनेछ र त्यसको साथसाथै हामीले एउटा सानो डकुमेन्ट्री बनाएको छौँ सिक्किम पुलिसको, जसको टाइटल चाहिँ हुनेछ वार एगेन्स्ट ड्रग्स है। र त्यो पनि हामीले त्यहाँ प्रस्तुत गर्नेछौँ। र यसका साथै अघि हाम्रो यहाँ आइजिपी सिआइडी म्याडमले भन्नुभयो र त्यहाँ हलमा जति पनि एकत्रित भएको दर्शकहरू हुन्छ उहाँहरू सबैले नै हाम्रो राज्य सरकारको साथै केन्द्र सरकारको निर्देश अनुसार यो लागु पदार्थको विरुद्ध चाहिँ हामी एउटा प्लेस गर्नेछौँ। यो अघि नै भनिएको छ कि लागु पदार्थको विरुद्धमा जुन हामीले फाइट गरिरहेका छौँ यसलाई पुलिसले मात्र गरेर हुँदैन, यसमा समग्र समाज नै यसमा सम्मिलित हुनुपर्छ। समाजका हरेक व्यक्तिले नै यसलाई महत्त्व दिएर यसपट्टि कार्य गर्नुपर्नेछ। यो महत्त्व यसको बढी छ र मात्र हामीले चाहिँ नशामुक्त भारतको एउटा जुन हामीले लक्ष्य राखेका छौँ, जुन एउटा हामीले सपना देखेको छौँ त्यसमा हामी सफल हुन सक्छौँ जस्तो हामीलाई लागेको छ। र विशेष गरेर हामीले तपाईँहरूलाई पटक पटक भन्दै आएका छौँ कि सिक्किम पुलिसले आफ्नो स्थापनाको 125औं वर्षगाँठ यो 1 वर्ष लामो कार्यक्रम प्रस्तुत गरेर हामीले विविध कार्यक्रमहरू लिएर तपाईँहरू समक्ष आइरहेका छौँ, जनता समक्ष हामी गइरहेका छौँ है। र त्यसले गर्दाखेरि यो जुन चाहिँ 26 तारिकको हाम्रो कार्यक्रम हुँदैछ त्यो पनि क्वास्की सेन्टिनियल इयरको एउटा भागको रूपमा हामीले मनाइरहेका छौँ। र यसका साथसाथै केन्द्र सरकार र राज्य सरकारको निर्देश अनुसार हामीले यसलाई आजादीका अमृत महोत्सवको रूपमा पनि यसलाई महत्त्व दिएर हामीले मनाइरहेका छौँ र यसको व्यापक रूपमा हामीले प्रचार प्रसार गरिरहेका छौँ। र तपाईँहरूले पनि फेरि पनि म भन्न चाहन्छु यो 26 तारिक आइतबारको दिन गान्तोकको मनन केन्द्रमा जुन बलिउडको कलाकारहरूद्वारा साङ्गीतिक कार्यक्रम प्रस्तुत गरिनेछ त्यसमा सबैलाई निम्त्याइदिनुहोस् भनिकन म आग्रह चलाउँदैछु। सर, यो पुलिसले जति पनि ड्रग्स एगेन्स्ट सोसाइटीको लागि अर्बनमा त एउटा कार्यक्रमहरू प्लेहरू गरेर या कुनै उयोहरू गरेर प्रोग्रामहरू गरेर अवेरनेस गरिरहेको छ, तर म्याक्सिमम अहिले ड्रगको विरोधमा हाम्रो जुन चाहिँ क्याम्पेन छ
यो एक सप्ताह लामो मात्रै होइन, एक महिना लामो मात्रै होइन, यो ओकेजनल होइन, यो हामीले वर्षको 365 दिन यसमाथि हामीले काम गरिरहेको छौँ। तपाईँहरूले अब तपाईँहरू मिडियामा हुनुहुन्छ र तपाईँहरूलाई थाहा भइसकेको छ, यो खालि बस्ती एरियामा मात्रै नभएर बजार सबै एरियामा हाम्रो आँकडा अनुसार बस्तीमा बेसी अथवा बजारमा बेसी भन्ने त्यस्तो केही छैन, सबैतिर नै यो प्रचलन भइरहेको छ है। र हाम्रो जुन चाहिँ अहिले सिक्किमको साडा भन्ने एक्ट छ है, र यो साडा एक्टको इतिहासलाई हामीले हेरेर ल्यायौँ भने यो साडा एक्टमा 2-3वटा इम्पोर्टेन्ट ऐतिहासिक कुराहरू भएको छ। र सबैभन्दा पहिला चाहिँ के भन्छ, साडा एक्ट यो के अरे इम्प्लिमेन्ट गरिसकेपछि यसलाई अझ दरिलो बनाउने एउटा कोसिस गरिएको छ है। तर दरिलो गर्दाखेरि पनि, फाइनहरू बेसी गर्दाखेरि, स्ट्रिन्जेन्ट एक्सन लिँदाखेरि पनि यो जुन चाहिँ लागु पदार्थको दुरुपयोग चाहिँ कमी भएन। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब फेरि एउटा नयाँ सोच आयो कि डिक्रिमिनलाइजेसन अफ दिस ड्रग है, र त्यो के अरे प्रावधानहरू पनि त्यहाँ राखिएको छ। र अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ यो जति पनि लागु पदार्थमा लिप्त हाम्रो विशेष गरेर युवा भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ, नानीहरू हुनुहुन्छ है, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा दोषीको रूपमा नहेरेर उनीहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा रोगद्वारा सङ्क्रमित भएको रोगीको रूपमा, एउटा पेसेन्टको रूपमा हेरेर चाहिँ हामीले ट्रिट गर्छौँ। उहाँलाई हामीले क्राइमको रूपमा, अफेन्सको रूपमा हामीले हेर्दैनौँ। र हाम्रो कोसिस लगातार छ, र तपाईँहरूले मिडियामा हेर्नु हुँदैछ कि हरेक दिन जस्तै नै हामीले कुनै न कुनै पुलिस स्टेसनमा चाहिँ हामीले लागु पदार्थहरू सिज गरिरहेका छौँ, कसैलाई पक्राउ गरिरहेका हुन्छौँ र एक्सन लिइरहेका हुन्छौँ। बस्तीमा कसरी पुग्छ भन्ने कुरा नि बजारमा त हामीले धेरै देखिरहेका छौँ। ट्राफिकिङ साइड छ, सप्लाई साइड छ। सप्लाई साइडसँग फाइट गर्नुको चाहिँ हाम्रो एउटा ठुलो चुनौती भइरहेछ। मैले योभन्दा अघिको इन्टरभ्यूहरूमा पनि, मिडिया प्रेस ब्रिफिङहरूमा पनि भनेको छु कि हामीले यहाँ भित्र आइसकेपछि कन्ट्रोल गर्नु सजिलो छ, तर भित्र जुन प्रकारले आउँदैछ सिलिगुडी र जुन प्रकारले, जुन मिडियमबाट, जुन प्रकारको मोडस ओपरेन्डी अनुसार चाहिँ यहाँ लागु पदार्थहरूको ओसार पोसार गर्ने काम हुँदैछ, त्यो चाहिँ हाम्रो लागि एउटा ठुलो चुनौती भएको छ। र त्यसमा चाहिँ खालि पुलिसले मात्रै अब काम गरेर सफल हुनु सक्दैन, यसमा चाहिँ इन्टायर सोसाइटी नै हाम्रो आउनुपर्छ। जस्तो अहिले नाम्ची जिल्लाको अन्तर्गत कतिवटा हाम्रो महिलाको यस्तो सङ्गठनहरू छ, उहाँहरूले गाउँमा एकदम ड्रग पस्नै दिनु हुँदैन। गाउँमा कसैले ड्रग खाएको थाहा पाएको छ भने उहाँहरूले हामीलाई तुरन्त पुलिसलाई खबर गरिदिइहाल्नुहुन्छ। र यसले गर्दा हामीले कतिवटा ठुलो ठुलो केसेसहरू पनि पक्राउ गरेका छौँ। र जबसम्म हाम्रो समाजका मानिसहरू आफै यसमा एकदम सिरियस भएर चाहिँ यसमा लिप्त हुँदैन, यसमा हामीसँग हात जुटाउँदैन, तबसम्म पुलिसले मात्रै यसलाई चाहिँ निदान खोज्नु चाहिँ सक्दैन। हजुर 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 होइन, जहाँ डिमान्ड हुन्छ त्यहीँ नै त सप्लाई बेसी हुन्छ होइन। अघि मैले भने त्यो सप्लाई चाहिँ हामीले विशेष हाम्रो अहिले फोकस पनि त्यही छ कि सप्लाई साइड चाहिँ हामीले कसरी रोक्नु। Drugs basically opioids based आउँदैछ because there's a lot of diversion of pharmacological drugs. So basically, you know that covers most of our cough syrups and all. And the reason why we are saying that the drugs have increased is simply because the classification of these drugs, these ingredients, which says the kuncha dawai pa kuncha ingredients ha, usko naam liera aba we are looking at it and thinking that this is why this is now a drug case. That's the main issue actually. So it's mainly it's opioids. Opioid derivatives. Another question the case of now the consumption pattern changed. Yeah. So we are now getting more of brown sugar and other stuff. Brown sugar, as you mentioned. Supply side curtail गर्ने कुरा गर्नुहुन्छ, but the suppliersहरुको चाहिँ अझै आर्ट बढेको जस्तो छ। So they are moving into more like bigger drugs, bigger kind of drugs, more expensive kinds. So they are bringing यो pharmaceutical drugs they remove गर्दैछ। So they bring one step ahead. Okay, so as far as brown sugar is concerned, brown sugar amount is very, very, very tiny so far. And we are going to keep it that way. In fact, we're going to wipe it out. Now, as far as the supply side is concerned, as I said earlier,
Police ko herera, we are only looking at supply side only. But what I've mentioned is that we are now looking at not just public awareness, public partnership, because we can't work only on supply side. We are going to do our best. We're going to continue doing our best. We're going to do even better than before. But without public being involved, without public saying, no, I don't want to take the drugs, until that happens, this cannot end anywhere in the world. So that is why the emphasis today is to give out our message that we are looking forward to working with you. We are with you. Police is also a part of society. We have to work together and we have to fight it from both sides. That is the thing. यसमा नि एउटा क्वेसन जसरी गाउँ बस्तीमा बस्दैछ काहीँ न काहीँ चेकपोस्टहरूमा लुपहोल्स भए जस्तो है चेकपोस्ट भए छिटै छिर्छन् हजार किसिमको सामानहरू छिर्छन् र मानिसहरू छिर्छन् र सिक्किम पुलिसको लागि इच एन्ड एभ्री कुरोलाई चाहिँ हेर्नु चेक गर्नु चाहिँ ह्युमेनली पोसिबल छैन। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ पब्लिक इन्कन्भिनियन्स पनि धेरै नै बढेर जान्छ है। यो चाहिँ ह्युमेनली पोसिबल छैन, प्र्याक्टिकली पोसिबल छैन। र हामीले चाहिँ अब कतिवटा चान्स रिकभरी हुन्छ, कसलाई इन्फर्मेसनहरू सिलगढीदेखि नै हाम्रो इन्टेलिजेन्सले इन्फर्मेसनहरू कलेक्ट गरेको हुन्छ है, त्यो प्रकारले हामीले गर्छौँ। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ अब हामीले यसलाई अझ एक स्टेप बढाउनुको लागि चाहिँ रम्फू र मल्लीको चेक पोस्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो ड्रग्सको लागि स्निफर डगहरू पनि अब ल्याएर त्यहाँ राख्ने स्टेसन गर्ने हामीले एउटा अर्को पहल सुरु गर्दैछौँ हाम्रै सिआइडीको माध्यमद्वारा। त्यो we have been talking about the community participation since the beginning of this press conference. The problem with Northeast, most of the states, is that they are dealing with the heavy drugs. You'll have cocaine, you'll have heroin, you'll have very, very major drugs. And it is also a major transit area for the other states, the countries in Southeast Asia. Plus, it's now, I think, also becoming a transit area for drugs that are being transported on ships across the world. We are in Sikkim right now not facing that kind of a problem. That level of drug abuse and drug trafficking is just not there in Sikkim so far. I get your point. Community policing is what is helping them over there. Along with that, there are a number of other efforts also happening. And as my colleague has said, community policing is what we are preemptively starting now. Okay, I said earlier, हाम्रो यति basic problem छैन अहिले, right? But we are forewarned, and forewarned is forearmed. We know हमारा यहाँ पे, these are the places where we are vulnerable. Like I mentioned, 3 open international borders. I mentioned Siliguri corridor. That's a major transit area, right? So we are aware of all these things. So we are already taking steps. As he's mentioned, one particular proposal. Now that's being done in coordination with the central government. And apart from that, internally, we are improving our efforts to have our partnership with society. But main thing, I'm saying again and again, anytime you want to fight drugs, the fight has to be at an individual level, actually. The individual has maximum power there. If you look at all of us, he's wearing uniform, he's another very smart person who's always been there in a position of power. We'll be looking like, okay, these are officers sitting over here, all right. But we don't have, the power that individual has to say no. And that is why we are having the maturity to realize that, we're going to do our bit. What is our duty? We're going to do it. But along with that, we are appealing that please join hands with us and move ahead and say no to drugs. So that's where community policing is coming in with us. Thank you. Ma'am, it may sound quite discouraging, but do you think that not some holistic? Well, I think I've already actually answered that before, because we are, as I said, we are now looking at it in a very holistic way. Not just police standing there and saying, no, don't do this. It's about come along with us. You do your bit as well. We are going to do all that we can. If you think it's a utopian dream, well, aren't the big dreams the ones that are worth fighting for? Why should we go for the small ones? One question. Ideally, when we see, I think city police is the one devoted towards, I think, protecting drug offenses. Is there no consideration for the city police to come out with their own branch of set of police officers? I think the uniform is a big criteria. Why not come with the drug enforcement agency of the road? I think that's a very good idea, actually.
And as I said earlier, we are evolving. We keep on evolving. Now with this 125 years, we're coming up with newer and newer ideas how to improve. It's a good idea. We can float it. We'll take it up. Even though many ex-servicemen and veterans retired from the different forces, they are appealing to the government. They can help department voluntarily. They can help the department to eradicate the drugs in society. Right forum to be talking about this right now. I appreciate your point that you're saying that yes, these are trained personnel, and of course their dedication to the nation is proven beyond doubt. There's no doubt about it. So I think as an idea in itself is good, but I think that at this forum we really cannot say anything about it. We appreciate what you said. So I think we'll be ending soon. One more question, please. Last question. इस्युजहरू हामी देख्छौँ ड्रग एब्युजको केस चाहिँ इभन पुलिस कर्मीहरूमा पनि कतिवटा इन्भल्भ भएको छ उनीहरूलाई यो कन्ट्रोल गर्न चाहिँ कहाँबाट कस्तो खालको अब पुलिस अर्गनाइजेसन पनि अब हाम्रो सोसाइटीको मेम्बर्सहरूबाट नै बनिएको छ है र त्यसले गर्दा इट इज क्वाइट नेचुरल द्याट मेनी अफ आवर मेम्बर्स अफ फोर्स आर कन्ज्युमिङ Many? Well, I'm shocked. in the context of Sikkim it can be said many also. No, let's not. Yeah. No, see, yeah, please. यसमा म अलिकति थप्न चाहन्छु पुलिस कर्मीहरूले खाए भए पनि यो उयोले खाए जसले भए पनि यो यसमा इन्भल्भ छ भने हामी डिफ्रेन्सिएट गर्ने छैन एभ्रीबडी विल बी ट्रिटेड द ल इज इक्वल फर एभ्रीबडी ओके सबैको लागि बराबर नै हुन्छ एरेस्ट भएको छ एक्सन भएको छ पुलिसको माथि पनि एक्सन भएको छ है कानुनी कारबाही भएको छ तपाईहरुले कभर गर्नु पनि भएको छ सो नोबडी इज अबभ द ल सो त्यो त्यसमा तपाईहरुले निश्चित गर्नु क्लियर छ यसमा केही डाउटै छैन I think that we'll wind up with that. Thank you so much. Thank you for your time. Thank you.